بلٹن میں سب سے پہلے عام خبر آپ کو دیں۔ ایک ملک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی ولی عہد کی میزبانی میں مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس ہوا۔ محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ایگریمنٹ پر سائن کیے۔ معاہدہ مکہ کا مقصد تینوں ممالک کی اجتماعی سلامتی، دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ تینوں رہنماؤں نے مشترکہ اسٹریٹجک مفادات، دیرینہ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کا عزم کیا۔ دستخط کی تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ کسی ایک پر مسلح حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا، یعنی وار کسی ایک پر ہوا تو جواب تینوں دیں گے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ مکہ مکرمہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دستخط کیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق معاہدے کا مقصد تینوں ممالک کی اجتماعی سلامتی اور دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانا اور خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ معاہدے کے تحت تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام شعبوں کو مزید وسعت دی جائے گی۔ مکہ مکرمہ کے الصفا محل میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان تاریخی، برادرانہ اور دفاعی تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ ولی عہد نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ شہباز شریف اور پاکستانی وفد نے عمرہ بھی کیا۔ ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے دفاعی معاہدے پر مبارکباد۔ سوشل میڈیا ایکس پر پیغام میں کہا، تاریخی معاہدہ خطے میں امن کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ عالمی معاہدے مضبوط ہوں گے، پاک فوج کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی قیادت یکساں مبارکباد کی مستحق ہے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مبارکباد۔ کہا، ایسی کاوشیں مسلم ممالک کے مابین اتحاد و یگانگت کا باعث ہوں گی۔ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرنا پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ معاہدہ دفاع کے علاوہ تجارت، معیشت سے ملکی تعاون کے فروغ کا باعث بھی ہوگا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ، دوستی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اب آپ کو بتائیں، وفاقی حکومت خطرے میں، الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ میرے پاؤں پکڑنے کا وقت جلد آنے والا ہے۔ یہ لڑائی پیپلز پارٹی کی نہیں، اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ہے۔ بلاول بھٹو کا باغ آزاد کشمیر میں خطاب۔ کہا، پی پی کو شہباز شریف سے کوئی شکایت نہیں، یہ ان کے خاندان کا اپنا مسئلہ ہے۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں شروع کیا، یہ ان کے اپنے لوگوں نے شروع کیا۔ وزیر اعظم سے کوئی شکایت نہیں۔ کوئی ایک فیکشن ہے جو وزیر اعظم کو اپنے اتحادیوں سے بھی لڑا رہے ہیں، وہ خود بھی وزیر اعظم سے لڑتے ہیں۔ اصل لڑائی نا، اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کا ہو رہا ہے۔ یہ تو ان کا خاندان کا اپنا مسئلہ، وہ لڑنا چاہتے ہیں، لڑیں۔ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکومت کلیپس ہو چکا۔ ان کا غلط فہمی ہے کہ مظفر آباد میں ان کا حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اصل میں اسلام آباد والا حکومت بھی خطرہ میں ہے۔ اب تو وقت آ گیا ان کا گلے پکڑنے کا، تو انہوں نے خوبی سے گلا پکڑا ہوا ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب وہ میرے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے۔ لیکن جب آپ پاؤں پکڑ رہے ہوں گے تو میں آپ کو میرپور کا، مظفر آباد کا یاد دلوا رہا ہوں گا۔ آزاد کشمیر میں آپ ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ووٹ گنا نہیں جاتا ہے، حکومت کوئی اور بنانا چاہتے ہیں، آپ کسی اور کا بنا دیتے ہو۔ اہل 27 سے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار سردار تبارک علی نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، دھاندلی سے سیٹ نون لیگ کو دلوائی گئی، بیگ نہ کھولے گئے تو الیکشن کمیشن آفس کے سامنے دھرنا دیں گے۔ جان بوجھ کر ہماری سیٹ کو آپ نے ہم سے چوری کیا۔ بہت سے ثبوت ایسے موجود ہیں میرے پاس جو ہمارے لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں، شیر پہ مور لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، پیچھے سائن ہی کوئی نہیں ہے۔ میری لیڈ 12 بجے تک 4500 سے زائد تھی، اس کے بعد انہوں نے الیکشن ریزلٹس کو روک کر
फिर 3 बजे 298 से हमें इन्होंने हरा दिया। 5 दिन के बाद IPP और कुटला अवामी इत्तेहाद के हजारों कारकुन इलेक्शन कमीशन के सामने ता फैसला धरना देंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बंद। मुनम जफर का कहना है कि शहर भर में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। मजीद जानते हैं हफीज़ बलोच से। जी हफीज़ बलोच बताइएगा। मौजूद नुमाइश चौरंगी पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मुतालबात हैं कि आज मुल्क भर में आप एहतजाज कर रहे हैं? लोगों से नाजायज़ भत्ता लेवी टैक्स वसूल किया जाता है और फ़ी लीटर ये तकरीबन 115 रुपए से लेकर 125 रुपए फ़ी लीटर लेवी भत्ता टैक्स है। इस लेवी टैक्स का खात्मा होना चाहिए। इसी तरह IPPs का धंधा है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, हर शहरी मुतासिर है और फॉर्म 47 पर बराजमान ये हुक्मरान लोगों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के साथ मौजूद है और आज अवाम के हक के लिए निकली है। बिल्कुल, जमात इस्लामी के शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। जी, कराची के साथ साथ लाहौर में भी एहतजाज किया जा रहा है। जमात इस्लामी का लाहौर में भी एहतजाज। करतबा चौक में तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। कारकुन बड़ी तादाद में पहुंच गए। एहतजाज के बायस जेल रोड और फिरोजपुर रोड समेत अहम सड़कें बंद रहेंगी। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा वेलरिंग एंड्रयू से। जी वेलरिंग, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? लाहौर में भी जमात इस्लामी की जानिब से लेवी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस मुल्क गिर एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त मैं करतबा चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जमात इस्लामी के जितने भी कारकुनान हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। लाहौर से 35 काफिले यहाँ पर करतबा चौक जो है वो जमा होंगे और इस वक्त देखा जा रहा है कि काफिलों की सूरत में यहाँ पर जो जमात इस्लामी के कारकुनान हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। जबकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि करतबा चौक के इतराफ में जो 5 सड़कें आती हैं उनको भी बंद किया जाएगा, जिनमें लिटन रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, क्वींस रोड और बहावलपुर रोड शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने इमारात और इस्तेहकाक से मुतालिक तरमीमी बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। अरकान असम्बली के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट की शिक ख़त्म। सरकारी पासपोर्ट सिर्फ मुद्दत रुकनियत तक करामद होगा। मुफ्त असलहा लाइसेंसेस की तादाद दोबारा 4 मुकर्रर कर दी। सहाफ़ियों के लिए जुर्माने और सज़ाओं में भी कमी कर दी गई है। सूबे के बाज़ अजला को इस्लामाबाद में शामिल करने के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। हरीपुर और एबटाबाद को खैबर पख्तूनख्वा का अटूट हिस्सा करार दिया गया। मीर रज़ा की पुरअसरार मौत मुअम्मा बनी हुई है। मीर रज़ा की बहन अलिशबा ने समा से गुफ्तगू में कहा कि शवाहिद के बावजूद मामला नज़रअंदाज किया जा रहा है। भाई के डिजिटल वॉच से मैसेजेस डिलीट नहीं किए। मजीद जानते हैं फरवाली से जो इस वक्त अलिशबा के साथ मौजूद हैं। जी फरवा, आप बताइए। इस वक्त हम मीर रज़ा के घर में उनकी बहन अलिशबा के साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मीर वो उससे आखिरी बार क्या बात हुई थी। आपने हमें बताया कि वो आपसे मुलाकात करते हुए गया था। नहीं, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो नॉर्मल रूटीन होता है, रज़ा यूजली रात में आता था, 1-2 घंटा घर पे थोड़ा सो के रेस्ट करके वो रात में जाता था अपनी शॉप के ऊपर। तो लाइक एवरी अदर डे ऐसा ही था। वो सो के उठा, मुझसे वही सलाम दुआ, ऑफिस है सुबह, मम्मा की रिपोर्ट्स का पूछ रहा था बिकॉज हमने रिसेंटली वीकेंड पे उनके ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो उसका पूछ रहा था। कहा जा रहा है कि जो एप्पल वॉच का जो डेटा था वो अलिशबा ने डिलीट किया, उसकी बहन ने डिलीट किया। इस तरह की कई बातें जो चल रही हैं। अगर एप्पल वॉच से डेटा डिलीट करना होता तो उसका पासकोड क्यों बताते? वही बात है, या तो केस को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है या केस में बस डिफरेंट एंगल्स डाले जा रहे हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेशन चलते रहे। दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट आई हैव कि प्लीज़ वी आर स्टैंडिंग ऑन 11th डे, उसको एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन का नाम दें और प्लीज़ जिसने भी किया है उसको फिगर आउट करें। अलिशबा का ये भी कहना था कि हुकूमत की जानिब से उनके साथ ताउन किया जाए और इस केस की शफाफ तहकीकात की जाए।